A very good evening to you all. My name is Chef Kashi Vishwanathan. I am from Bangalore, Karnataka. I represent here in Hyderabad the South India Chef Association. We are here today to celebrate the International Chefs Day for the year 2025, which actually falls on October 28th of every year. And today in Hyderabad, the team from the Chef Association of Telangana and Andhra joined together, have culminated their association here today, and they are celebrating the Chef's Day. It's a big privilege for me to be here and enjoy the day's evening. I mean the event here. I could see a lot of things going around. There are a lot of competitions. The culinary challenges are going on today. We saw a lot of young children coming and taking part, and it was a wonderful experience for us to see the next generation of Indian culinary is actually gearing up for the international standards. And I'm sure all the senior chefs of this state of Telangana and Andhra will develop them to the next level. And there will be a lot of workshops which we are planning also to develop the next generations of chefs in India. And we, the association of from South India Chef Association, will definitely support the Chef Association of Telangana and Andhra, and we'll ensure that we develop more culinarians from this part of India. And I wish all the very best to the Association of Telangana and Andhra. Thank you all. Hello everybody, this is Chef Shekhar. I am Executive Board Member from SICA, and it's very nice and happy moments to see Chef Association of Telangana and Andhra joining together and hosting this event, and I am privileged to be here as a guest of honor. First, I would like to throw some background on me. I was a chef here in ITC Kakatiya in 2015, so I am not a stranger to you people, and I had probably interacted with some of your colleagues during our promotions and activities. And having seen the progress, we attempted then to form the association, and now, and it didn't take shape. Thanks to Chef Yadgiri, Chef Sanjay, and Chef Sudhakar, they have given shape to the concept, and now this association is physically possible what we see today. And it is not one man's job. It is a collective effort of all the chefs around here in the industry, be it five-star hotels or restaurants, whatever it is. They have been collectively putting their minds and efforts to give this association a shape, and this has come to this level, which South India Chef Association feels very proud to extend support and make this a reality. And we are happy to say that at any given point of time, there is any need for any kind of support in terms of grooming the new generation who are coming into the hospitality industry, budding chefs, evolving chefs. SICA is there to support Kata, and as the members, executive board members, as the chefs of the fraternity, we are always there to extend our support and wish them good luck in all their efforts. And very soon, as Agromec has been very kind enough to support this event as a sponsor, and I am thankful to ma'am. Chefs Association Telangana Andhra అంటే ప్రీవియస్ 2009లో హ్యాన్సిన్ హాస్పిటాలిటీ షెఫ్స్ అసోసియేషన్ అని చెప్పి అక్కడ ఫామ్ చేసాము. దాంతోపాటు ఏంటంటే మారుతున్న కాలానికి అనుగుణంగా మేము కూడా కొంచెం మారాలి కాబట్టి మా గ్రూప్ని కూడా కొంచెం నేమ్ మారుస్తూ, ప్రీవియస్ మనకి ఏంటంటే ఒకే తెలుగు స్టేట్ ఉండేది, ఇప్పుడు 2 తెలుగు స్టేట్లు అయ్యాయి కాబట్టి 2 చోట్ల మేము దాన్ని జస్టిఫై చేయాలని చెప్పేసి క్యాటా అని చెప్పి చేంజ్ చేసాం. దాంతో పాటుగా కొన్ని మేము చేసే కార్యక్రమాలను కూడా మార్చుకుంటూ మెయిన్ ఫోకస్ ఏంటంటే ఈ ఫీల్డ్లోకి రావడానికి వాళ్ళు చాలామంది ఎందుకంటే వెనకడుగు వేస్తున్నారు. షెఫ్ కదా, వంటలు చేస్తారు కదా అని చెప్పి. అలా కాకుండా ఈ ఫీల్డ్లో ఉన్న ఫ్యూచర్ ఏంది, దీనిలో వచ్చిన తర్వాత ఎంత బాగా వాళ్ళు డెవలప్ కాగలుగుతారు, స్కిల్ అనేది ఎక్కడ చిన్న టీ కొట్టు పెట్టుకున్నా హాయిగా బతకవచ్చు. సెలబ్రిటీ లెవెల్లో వెళ్ళేసినా అంటే మాలాగా హ్యాపీగా ఉండవచ్చు. ఫారెన్ వెళ్ళినా, మీరు క్రూజ్లో కానీ ఎక్కడ వెళ్ళినా కానీ ఎటు కూడా పోయినా వాళ్ళకి లాస్ అనేది లేదు. ఈజీగా ఈ ఫీల్డ్లో స్టేబుల్ కావచ్చు. అది మెయిన్ ఉద్దేశం. మెయిన్గా యంగర్ జనరేషన్కి ఇది బాగా అర్థమయ్యే విధంగా మేము ఈ పెద్ద కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తూ ఉన్నాం. అలాగే సోషల్ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ కూడా చేస్తున్నాం. ఎందుకంటే ఇంత చేసిన తర్వాత ఫుడ్ పెట్టేవాడు అందరినీ కూడా సాటిస్ఫై చేయాలి. ఎందుకంటే మెయిన్గా మనం ఫుడ్ మీద ఆధారపడి ఉన్నాం. ఫస్ట్ షెఫ్ మనకి అమ్మ తర్వాత ఏంటంటే మెయిన్ షెఫ్సే ఈ యొక్క రంగాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి. దానికోసం
మాకు చాలా సపోర్ట్ చేస్తున్న కాలేజెస్ ఉన్నాయి, తర్వాత ఆర్గనైజేషన్స్ ఉన్నాయి, తర్వాత ఇక్కడ మెయిన్గా అగ్రోమెక్ వాళ్ళు స్టూడియో బై అగ్రోమెక్ ఈరోజు మెయిన్గా మాకు స్పాన్సర్లు ఉన్నాయి. అలాగే మిల్కీ మిస్ట్, మినార్, తర్వాత 3 మ్యాంగోస్, వీళ్ళందరూ కూడా సహకారాలు ఉండడం వల్లే మేము ఇంత పెద్ద గ్రాండ్గా చేయగలుగుతున్నాం. మీ అందరికీ నమస్తే. ప్రతి పండగకి ప్రతి సెలవులకి అందరూ సెలబ్రేట్ చేసుకుంటూ ఉంటే యూనిఫామ్లో ఉన్న మేము మాత్రం కిచెన్లో కష్టపడి అందరికీ మంచి మంచి వంటలు వడ్డించడానికి కష్టపడుతూ ఉంటాం. కానీ మాకెప్పుడు పండగ అంటే అది అక్టోబర్ 20వ తారీఖు మేము వరల్డ్ షెఫ్స్ డే సెలబ్రేట్ చేసుకుంటాం. యూనిఫామ్లో ఉన్న వాళ్ళందరం మేము రకరకాల ఈవెంట్ కండక్ట్ చేసుకొని ఒక బ్రదర్హుడ్ మా అందరి బాండింగ్ని సెలబ్రేట్ చేసుకుంటాం. సో ఈరోజు వరల్డ్ బ్రెడ్ డే, అందుకని చెప్పేసి ఈరోజు వరల్డ్ బ్రెడ్ బ్రేకింగ్ సెరమనీ కూడా మేము చేసాం. అందరం షెఫ్స్ కలిసి బ్రెడ్ బ్రేకింగ్ అంటే బ్రెడ్ని తుంచుతాము. ఎందుకంటే మీరందరూ ఎవరితోటన్నా షేరింగ్ చేసుకునేటప్పుడు మనం చిన్నప్పుడు టిఫిన్ డబ్బాలో బ్రెడ్ తీసుకొని తుంచి పంచుకుంటాం. అది తర్వాత రైల్ ట్రావెల్లో చేసేటప్పుడు పంచుకుంటాం, తర్వాత గెస్ట్లు ఎవరికి వచ్చినా పంచుకుంటాం. సో ఆ బ్రెడ్ బ్రేకింగ్ ఏంటి అంటే షెఫ్స్ అందరం మనం ఒక యునైటెడ్గా, ఒక కమిటెడ్గా మనం షెఫ్స్ ఒక ఈ ప్రొఫెషన్ని ఇంకొక రేంజ్కి, ఇంకొక హై లెవెల్కి, ఇప్పుడు మాలాంటి వాళ్ళు మేమంతా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళు యంగ్ షెఫ్స్కి కూడా ప్రమోట్ చేయడం కోసం వాళ్ళందరికీ వర్క్షాప్స్ ఇలాంటివన్నీ కండక్ట్ చేస్తుంటాం, వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ సెషన్స్. ఇప్పుడు మీరందరూ చూస్తుంటారు, ఇంతకుముందులా కాదు, హోటల్కి వెళ్ళి ఫుడ్ తినేటప్పుడు అందరూ ఫోన్లు తీసి ఫోటోలు తీసుకుంటూ ఉంటారు. అది అంత అద్భుతంగా అంత చక్కగా ప్రజెంటేషన్ రావాలి అంటే దాని వెనకాల ఎంతోమంది మాలాంటి షెఫ్స్ కృషి చేసి దాన్ని కేవలం రుచే కాదు కంటికి కూడా పండగలా చేసేయడానికి కష్టపడుతూ ఉంటాం. సో మీ అందరికీ, చూసే వాళ్ళందరికీ వరల్డ్ బ్రెడ్ డే అలాగే వరల్డ్ షెఫ్స్ డే సెలబ్రేషన్గా మీ అందరికీ కూడా శుభాకాంక్షలు. ఎందుకంటే ప్రతి ఇంట్లో తల్లి ఒక షెఫ్గా ఉండి మనం ఎప్పుడు వాళ్ళు డబ్బా ఓపెన్ చేసి ఆ ఇడ్లీలు స్టీమ్ అవుతున్నాయి మనకు గుర్తుంటుంది, దోశలు వేసేటప్పుడు చిటపట్లాడుతూ దోశలు గుర్తుంటుంది, పరాటాలు పూరీలు పొంగుతుంటే చూస్తూ ఉంటాం. కానీ దాని వెనకాల కృషి, ముందు రోజే పప్పు నానబెట్టి దాన్ని పిండి మళ్ళీ అన్నీ చేయడానికి ఆ తల్లి కష్టం చాలామంది మనం ఎవరూ అప్రిషియేట్ చేయం. అట్లాగే మేము చేసే వర్క్ను కూడా చాలా తక్కువగా అప్రిషియేట్ చేసిన మా ఒకటి ప్రతి వచ్చే వాళ్ళకి సంకల్ప బలంతో టేస్టీ ఫుడ్ తినిపించే ఆ ప్రొఫెషన్, ఆ మదర్కి ఉండే ప్రేమ మేము యూనిఫామ్లో అందరికీ పంచడానికి ట్రై చేస్తాం. సో మీ అందరూ చూస్తున్న వాళ్ళకి మీ మదర్ని కూడా కౌగిలించి హ్యాపీ షెఫ్స్ డే అని సెలబ్రేట్ చేసుకోండి మీ ఇంట్లో. సో వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ కమింగ్. షెఫ్ జర్నీ నేను ప్రతి ఒక్కళ్ళు షెఫ్ జర్నీ అంటే చిన్నప్పుడు తల్లి దగ్గరే స్టార్ట్ అవుతుంది. కిచెన్లో బాగా అల్లరి చేస్తున్నా అని మసాలాలు దంచు ఈ అన్ని పనులు చెప్పేది. నాకు తెలియదు ఇంటి పనులు చేస్తే తర్వాత ఆఖరికి షెఫ్ అయిపోతానని. కానీ షెఫ్ అవ్వడంలో బోల్డ్ బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి. అందరికంటే ముందు వేడివేడిగా ఫస్ట్ తినేది నేనే. సో ఫుడ్ పిచ్చోడిని. ఇప్పటికీ అందరూ అంటుంటారు, అబ్బా నువ్వే చేసుకుంటావు, నువ్వే తింటావు, వావా అంటారు. కాదు, నేను తిన్నాం కాదు, మేము అందరికీ వడ్డించి వావా అనిపించుకుంటాం. ఎన్టీవీ ప్రేక్షకులందరికీ హ్యాపీ షెఫ్స్ డే, హ్యాపీ బ్రెడ్ డే అండ్ ముఖ్యంగా హ్యాపీ దివాళీ. ఈరోజు మేము ఎంతోమంది షెఫ్స్ అంటే ప్రతిరోజు మేము తెర వెనకాల కష్టపడి రకరకాల వంటలు చేస్తూ ఉంటాం. ఈ షెఫ్స్ డే రోజు ఏంటంటే యంగ్ షెఫ్స్కి వర్క్షాప్స్ కండక్ట్ చేస్తాం, వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ ఇస్తాం. ఎందుకంటే మీరందరూ ఎక్కడికన్నా హోటల్కి వెళ్ళి ఫోటోలు తీసుకుంటుంటారు, ఆ ప్లేట్లు చూడడానికి అందంగా ఎలా చేస్తారు, ఫుడ్ టేస్టీగా ఎట్లా ఉంటాయి, దాంట్లో ఉన్న స్కిల్స్ అన్నీ మేమందరం ఒక యునైటెడ్ బాడీగా మేము సెలబ్రేట్ చేసుకుంటూ స్కిల్స్ని షేర్ చేసుకుంటూ ఉంటాం. ఈ షో చూసే ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఇంట్లో షెఫ్ ఉంటారు, వాళ్ళకు కూడా మీరు ఈరోజు హ్యాపీ షెఫ్స్ డే అని చెప్పి కంగ్రాచులేట్ చేయండి. మరోసారి మన ఎన్టీవీ ప్రేక్షకులకు అందరికీ హ్యాపీ వరల్డ్స్ బ్రెడ్ డే, హ్యాపీ వరల్డ్ షెఫ్ డే అండ్ హ్యాపీ దివాళీ టు యూ ఆల్.